नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। देश भर दे विच कोविड-19 लॉकडाउन का तीजा गेड़ शुरू होया। ग्रीन जोन च पैंदे घट खतरे वाले जिलियां च कुछ विशेष रियायतां दित्तियां गईयां। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनडीए सरकार लोकां दी जान माल दी राखी दे नाल-नाल अर्थचारे नूं बचाउण दे लई वी वचनबद्ध। पंजाब दे विच कोरोना वायरस दे नाल पीड़ित व्यक्तियों के मामले च वड्डा वाधा दर्ज किया गया। ICMR ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थैरेपी के क्लीनिकल ट्रायल नूं प्रवानगी दी। सेहत महकमे वालों बजुर्गों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। पंजाब च कणक की खरीद 91 लाख मीट्रिक टन तो टप्पी। खुराक ਅਤੇ सिविल सप्लाई मंत्री ने कहा कि इस कारज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत बजुर्गों को पेंशन योजना तहत भेजिया रकमां लई मोहाली के वसनीकों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने लॉकडाउन के वधाए अरसे दौरान कोरोना वायरस की लड़ी नूं तोड़न च देशवासियों को अपना सहयोग देने के लिए कहा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन का तीजा गेड़ अज तो शुरू हो गया है। 17 मई तक चलने वाले इस गेड़ तहत घट खतरे वाले जिलियां च कुछ विशेष रियायतां दित्तियां गईयां ने। सेहत मंत्रालय वालों देश के 700 जिलियां नूं रैड ऑरेंज ते ग्रीन जोनां च वंडिया गया है। हरेक जोन के आधार पर केंद्र वालों ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि ग्रीन जोनां च सारे कामकाज लगभग आम वांग होणगे। उन्हां कहा कि इस दे नाल सरकार इह सुनेहा देना चाहुंदी है कि भारत लॉकडाउन चों बाहर निकल रहा है। इसलिए इन्हां खेतरां च वध तों वध सरगर्मियां शुरू करन दी इजाजत दित्ती गई है। उन्हां कहा है कि एनडीए सरकार अर्थचारे नूं बचाउण दे नाल-नाल लोकां दी जान माल दी राखी लई वी वचनबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च तो देश के 31 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसनों बाद 19 दिनों के लिए और हुण 2 हफ्तियां के लिए होर वधाया गया है। हरेक जोन के विच विशेष आर्थिक खेतर एक्सपोर्ट निर्धारित यूनिटां सनअती खेतरां च कामकाज चालू करने की इजाजत दी गई है। अजिहियां इकाइयां जे कंटेनमेंट जोन विच पैंदियां ने तां ही उत्थे पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट खेतरां नूं छड्ड के सारे खेतरां च लोकां दी आवाजाही जारी रह सकती है, पर कंटेनमेंट जोन च पाबंदियां उसे तरह लागू रहणगियां। इस तों इलावा शाम 7 बजे तो सवेरे 7 बजे तक पाबंदियां बरकरार रहणगियां। हरेक जोन के विच भीड़ लगाउण ते पाबंदी रहेगी। इस तों इलावा समाजिक दूरी और जनतक खेतरां च मास्क पाउण आदि दियां शर्तां भी होरनां हिदायतां की तरह लागू मनीआं जाणगियां। लॉकडाउन के तीजे गेड़ तहत हवाई रेल मैट्रो और सड़क राही एक सूबे तो दूजे सूबे च जाण की इजाजत नहीं होवेगी। स्कूल और विद्यक अदारे भी बंद रहणगे। खेती आधारित कामां ते मिलियां छोटां पहल की तरह ही बरकरार रहणगियां। पेंडू खेतरां च सनअती ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ मनरेगा तहत जारी रहणगे। इस तों इलावा फूड प्रोसैसिंग अदारियां ਅਤੇ पट्ठियां ते भी कामकार होवेगा। ग्रीन जोन च ਉਹ ਸਾਰੇ कामकार होणगे जिस ते कौमी पद्धर ते कोई पाबंदी नहीं होवेगी। इन्हां खेतरां च बसां तां ਚੱਲਣਗੀਆਂ, पर उस विच निर्धारित सीटां तो अद्धियां सीटां ते ही सवारियां बैठ सकणगियां। देश भर विच ढोआ ढुआई दे वाहनां दी आवाजाही चालू रहेगी। कुछ शर्तां दे नाल शराब ਅਤੇ पान दीयां दुकानां गैर कंटेनमेंट खेतरां च खुल्लणगीਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों लॉकडाउन के अरसे दौरान खाली ट्रकों ते माल की ढोआ ढुआई करने वाले वाहनों की एक तो दूजे सूबे तक आवाजाही संबंधी मुश्किलों के हल के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम च सड़की आवाजाही और हाईवे बारे मंत्रालय के अधिकारियों वालों सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल रूम के नंबर 1930 ते अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस तो इलावा कौमी शाह मार्गां ते आने वाली मुश्किलों के बारे च कौमी शाह मार्ग अथॉरिटी के हैल्पलाइन नंबर 1033 ते भी राबता कायम किया जा सकता है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 331 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 75 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 62, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 46, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 43, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 33, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 24 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 218 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 124, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 111, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 95, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 88, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 86, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 35, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 30, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 29, ਮੋਗਾ 'ਚ 28, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 25, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ 14, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 13, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 11, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 6, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1102 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 117 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 964 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 26,439 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20,197 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5,140 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ICMR ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਲਕਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 180 4104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਕਣਕ 'ਚੋਂ 98% ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 86,90,000 ਟਨ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 91,43,643 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,16,000 ਟਨ ਕਣਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ 10% ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5,49,091 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,45,136 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3,955 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 1,20,373 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 1,20,322 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਨੇ 1,11,911 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ FCI ਨੇ 64,694 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ 32,712 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰੇਟਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਭੇੜ ਪਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ 3500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੰਦਵਾੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲ ਮਾਜਰਾ, ਰਡੀਲਾ, ਰੁੜਕੀ, ਪੁਖਤਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 750 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,706 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਘਰੋਂ ਘਰਤੀ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,373 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,553 ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,974 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਧੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ NCDC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਦੌਰ, ਭੋਪਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਨਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨੌਲ, ਗੁੰਟੂਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ PK ਪਾਠਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ, NGO, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ICMR, ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਯੁਸ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।